নেক্সট পয়েন্ট ইজ ডিফিউশন। ডিফিউশনের ব্যাপারে আমি অলরেডি একবার বলেছি ট্রান্সপিরেশন চ্যাপ্টারে। ওকে, হোয়াট ইজ ডিফিউশন? Diffusion is the movement of molecules. Movement of molecules. Which kind of molecules? Generally liquid and solid, liquid and gas. Okay, generally liquid or gas. লিকুইড আর গ্যাস মলিকিউলস যে মুভ করছে, কোথা থেকে মুভ করছে? যেখানে সে নিজে বেশি আছে সেই দিক থেকে, যেখানে সে কম আছে সেই দিক অবধি যে মুভ করছে, দ্যাট ইজ কল্ড ডিফিউশন। ইফ ইন আ রুম you spray perfume, you are standing here and you are spraying perfume molecules are concentrated over here in the beginning. Perfume molecules are over here. So what is this called? এখানে perfume এর high concentration. What is high concentration? বেশি কোয়ান্টিটিতে থাকা, বেশি অ্যামাউন্টে থাকা, সেটাই হচ্ছে হাই কনসেন্ট্রেশন। তো এখানে পারফিউম মলিকিউলসগুলোর হাই কনসেন্ট্রেশন, বাট এখানে যেহেতু পারফিউম মলিকিউলস নেই, তাহলে এখানে পারফিউমের কি বলবি? লো কনসেন্ট্রেশন। This is low concentration. But after some time, your friend who is standing here, he can also smell the perfume. He or she can also smell the perfume. Why? What happens? Because after some time, the perfume molecules are spread evenly all over the room. Okay, so you can also smell the perfume. He or she can also smell the perfume. What happened? Perfume moved from this area to all areas wherever it is not present or present in low concentration. So molecules কোথা থেকে কোথায় মুভ করলো? Molecules মুভ করলো হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশনের দিকে, হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে মুভ করলো লো কনসেন্ট্রেশনের দিকে। দিস ইজ কল্ড ডিফিউশন. You can also explain it by taking an example of water molecules moving, solute molecules moving in water. Solute molecules মানে কি? Solid molecules moving in water. ঠিক আছে? If you are taking a beaker of water and you are taking a crystal, এখানে potassium permanganate এরকম crystal পাওয়া যায়, solid crystals পাওয়া যায়, they are purple in color. Okay, potassium permanganate. পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের তুই যদি কিছু ক্রিস্টাল, এটা ধর ইট ইজ ফুল আপ অফ ওয়াটার, ওকে, দিস ইজ ফুল অফ ওয়াটার অ্যান্ড ইউ প্লেসড পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মলিকিউলস, ওকে, হোয়াট উইল হ্যাপেন? ফার্স্ট কিছুক্ষণ পর দেখবি এখানের জলটা ব্লু হয়ে গেছে। ওয়াই? বিকজ ব্লু না, অ্যাকচুয়ালি ইটস পার্পেল হয়ে গেছে, বিকজ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটটা ডিজলভ হতে শুরু করেছে। But then after some time you will see the whole water has turned purple. Why? Because potassium permanganate এখানে high concentration এ ছিল, high concentration থেকে potassium permanganate moved towards low concentration. Potassium permanganate moved from high concentration to low concentration. This is also an example of diffusion. তো কতক্ষণ এই মলিকিউলসগুলো মুভ করবে? Till when will these molecules stop moving? Molecules will always keep moving actually, be it in gas or liquid, molecules will keep moving. আচ্ছা, by the way, এখানে যে পুরো ওয়াটারটা পার্পল হয়ে গেল, কোন জিনিসটা মুভ করলো যার জন্য পুরো ওয়াটার পার্পল হয়ে গেল? পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মলিকিউলস মুভ করলো, potassium permanganate molecules মুভ করলো। and what are potassium permanganate molecules? they are solid crystals. তো এখানে কিন্তু সলিড মলিকিউলস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করলো, দে ক্যান মুভ, মানে সলিড ওয়াটারটা তো অলওয়েজ মোশনে আছে না, তো সলিড মলিকিউলসগুলোকে মুভ করতে হেল্প করছে। আর এখানে গ্যাস মলিকিউলস মুভ করলো। when will they stop moving? They will actually stop being distributed when its concentration will be even. When it will be even in the whole water, তখনই they will stop moving. এখানে দেখ, এখানে these molecules are uniformly distributed. এখানেও যখন গোটা ওয়াটারটা ইউনিফর্মলি পার্পল হয়ে যাবে তখন বুঝবি পুরো ডিফিউশন হয়ে গেছে। when you are taking a glass of water and you have taken a glass of water and you have put some sugar molecules and you have left it aside, or you have stirred it with a rod or a spoon, what will you see? All the sugar molecules will be uniformly distributed in the whole water and your whole water will taste sweet. This is also an example of diffusion.
ওকে, সো whenever কি মুভ করছে, এখানে এখানে সলিড মলিকুলস মুভ করলো, এখানে গ্যাস মলিকুলস মুভ করলো, লিকুইড মলিকুলসও মুভ করতে পারে, লিকুইড মলিকুলস ক্যান অলসো মুভ। হোয়াট এক্সাম্পল ক্যান আই গিভ ইউ? ফর এক্সাম্পল, তুই ধর নিয়েছিস একটা গ্লাসে তুই এইখানে অবধি কি নিয়েছিস, মিল্ক নিয়েছিস, অ্যান্ড দিস ইজ 100% কনসেন্ট্রেটেড মিল্ক, মানে কি কোনো জল মেশানো নেই। তুই একটা কাউয়ের থেকে মিল্ক বের করেছিস, বের করে এর মধ্যে ঢেলে দিয়েছিস, তার মানে কি এটা 100% মিল্ক, এর মধ্যে কোনো ওয়াটার নেই। নাও ইউ হ্যাভ পোর্ড সাম ওয়াটার, বাট আফটার সাম টাইম ওয়েন ইউ কাম ইউ উইল সি, তুই যদি টেস্ট করিস ইন আ ল্যাক্টোমিটার কি করে, ওয়াটার মিল্কের পিওরিটি চেক করে। তো ওয়েন ইউ উইল সি যে গোটা গ্লাসটায় মিল্ক মলিকিউলস আর ওয়াটার মলিকিউলস ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পর। এটা তার মানে কি হলো, মিল্ক মুভড ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, বিকজ এখানে মিল্কের কনসেন্ট্রেশন বেশি ছিল, মিল্ক ওয়াজ হাইলি কনসেন্ট্রেটেড হিয়ার, ইট মুভড টু দ্য প্লেস ওয়্যার ইট ইজ লেস কনসেন্ট্রেটেড। সো এখানে কি মুভ করলো, এখানে লিকুইড মলিকিউলস মুভ করলো, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ ডিফিউশন। So look at your book. Diffusion is the free diffusion. Definition কিন্তু very important. Definition is very important. Diffusion এর, imbibition এর, osmosis, definition প্রত্যেকটা যে diagrammatic questions আসে প্রথমেই define করতে বলে. So learn it by heart. Diffusion is the free movement of molecules of a substance, solute or solvent, gas, liquid, from the region of the আচ্ছা, তোদের বইয়ের সাথে আমার বইয়ের ডেফিনেশন একটু ডিফার করতে পারে। আমার পুরনো বই তো, নতুন বইগুলোতে একটুখানি ডেফিনেশনটা ফরম্যাট করতে পারে, একটু চেঞ্জ করেছে হয়তো। সো রাইট ইয়োর বুকস ফরম্যাট, তোদের বইতে যেটা আছে সেটাই লিখবি। From the region of the higher concentration to the region of the lower concentration when the two are in a direct contact. Diffusion can be easily demonstrated by a simple activity. আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটিটা পড়ে নে, আমি অ্যাক্টিভিটিটা পড়াচ্ছি না, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যে অ্যাক্টিভিটিটা আমি বললাম সেটাই লেখা আছে। আমি কনক্লুশনগুলো পড়ছি, কনক্লুশনটা দেখ কি লেখা আছে। Let us see how the definition of diffusion applies in this case. The molecules of the dye are more crowded in and near the tablet of the dye. ঠিক কি না? পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের মলিকিউলসগুলো প্রথমে এখানে সব থেকে বেশি কনসেন্ট্রেটেড ছিল, যেখানে প্রেজেন্ট সেখানেই সব থেকে বেশি কনসেন্ট্রেটেড ছিল। নেক্সট পয়েন্টটা দেখ, দিস মলিকিউলস মুভ অ্যাওয়ে ফার্দার, এই মলিকিউলসগুলো দূরে দূরে চলে যাচ্ছে, অ্যান্ড ফার্দার ইন দ্য রিজিয়নস ওয়্যার দে আর ফিউয়ার অর অ্যাবসেন্ট। কোন দিকে মুভ করছে, যেখানে মলিকিউলসগুলো কম আছে বা অ্যাবসেন্ট আছে সেই দিকে মুভ করছে। এখানেও এই পারফিউম মলিকিউলসগুলো এখানে অ্যাবসেন্ট, সেই দিকে মুভ করলো। This movement continues until the molecules are uniformly distributed. Stirring with a spoon or glass rod hastens the process of uniform diffusion and you get a homogeneous solution much faster. Homogeneous solution মানে কি, পুরো যখন সলিউশনটা ইউনিফর্ম হবে, যেমন এটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, ইকুয়ালি সব দিকে ডিস্ট্রিবিউটেড, এটাও ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, এটা হোমোজেনাস, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট উই উইল মুভ অন টু অসমোসিস অ্যান্ড অসমোটিক প্রেশার। নেক্সট হচ্ছে অসমোসিস। অসমোসিসের ব্যাপারটাও আমি আগে ট্রান্সপিরেশন না কোন চ্যাপ্টারে বেশ বোঝালাম একটুখানি। ডিফিউশন আর অসমোসিসের ডিফারেন্সটা হচ্ছে, ডিফিউশনে হোয়াট ডিড ইউ সি মুভিং, গ্যাস মলিকিউলস মুভ করছে, ওয়াটার মলিকিউলসও মুভ করতে পারে, সলিড মলিকিউলসও মুভ করলো। অসমোসিসে কিন্তু ওয়াটার মলিকিউলসই শুধুমাত্র মুভমেন্ট করে। ওয়াটার মলিকিউলস যে মুভ করতে আমরা দেখি ওটাকেই অসমোসিস বলে। আর ওয়াটার মলিকিউলস মুভ কিভাবে করবে, ডিফিউশনের মতোই। ডিফিউশনে কোন দিক থেকে কোন দিকে মুভ করছিল, হাই কনসেন্ট্রেশন টু লো কনসেন্ট্রেশন। অসমোসিসেও ওয়াটার মলিকিউলস মুভ করবে হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশন, ঠিক আছে? তখন ডিটেলসে পড়েন ট্রান্সপিরেশনে, এখন ডিটেলসে পড়াবো। দিস ক্যান বি আ ট্রিকি টপিক ফর সাম অফ ইউ। অনেকেই একবারে বোঝে না, না বুঝলে ভিডিওটা আবার দেখবি। আই হোপ ইট উইল বি ক্লিয়ার টু ইউ।
যারা ক্লিয়ার তারা তো খুবই ভালো, যারা না বুঝতে পারবে ভিডিওটা আবার দেখে নিবি। আচ্ছা, তাহলে অসমোসিস ওয়াটার মলিকিউলস, অসমোসিস মানে হচ্ছে ওয়াটার মলিকিউলসের মুভমেন্ট। ডেফিনেশন লিখতে গেলে কী কী মেনশন করতে হবে? ওয়াটার মলিকিউলস মেনশন করতে হবে, হাই কনসেন্ট্রেশন টু লো কনসেন্ট্রেশন অফ ওয়াটার মলিকিউলসই, কারণ কনসেন্ট্রেশন অন্য জিনিসেরও হতে পারে, কনসেন্ট্রেশন তো যেই আমি সলিড মলিকিউলসগুলো দেবো সেটারও হতে পারে। সো ইউ হ্যাভ টু মেনশন হাই কনসেন্ট্রেশন টু লো কনসেন্ট্রেশন অফ ওয়াটার মলিকিউলস। অ্যান্ড দ্য থার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, মুভমেন্টটা কী দিয়ে হবে? অ্যাক্রস কি? অ্যাক্রস আ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন। অ্যান্ড হোয়াট ইজ আ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন? লাইক সেল মেমব্রেন, সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন আছে যেটা সব কিছু অ্যালাউ করে না। ফুললি পারমিয়েবল সব কিছু অ্যালাউ করে, সেমি পারমিয়েবল অনলি সার্টেন মলিকিউলস অ্যালাউ করে মুভমেন্ট। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য সার্টেন মলিকিউলস? মোস্টলি দে আর মোস্টলি ওয়াটার মলিকিউলস। ঠিক আছে, এক্সাম্পল আমি কি দিতে পারি? এক্সাম্পল দিতে পারি যে ইফ ইউ কিপ আ, জলের মধ্যে যদি, এই হচ্ছে জল, জলের মধ্যে ইফ ইউ কিপ আ রেসিন, কিশমিশ, কিশমিশ হয় না, কখনো কিশমিশ রেখে দেখিস, বা চিকপি, চিকপি যেগুলো হয়, কাবলি ছোলা যেগুলো হয় সেটাও রাখতে পারিস। দিস ওয়ান আর দিস ওয়ান ইফ ইউ কিপ ইন ওয়াটার, আফটার সাম টাইম ইউ উইল সি, আফটার সাম টাইম কি দেখবি যে রেসিনটা পুরো কিশমিশটা এরকম গোল হয়ে ফুলে গেছে। কি হয়েছে? ওয়াটার হ্যাজ মুভড আউটসাইড থেকে ইনসাইড। সেটা তো খুব নর্মাল জিনিস, ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছিস, কিশমিশ জলে রেখে দিলে বা পি, গ্রাম, সিড এইগুলো জলে রেখে দিলে ফুলে যায়। একটা ইম্বিবিশনের জন্য হতে পারে, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং, দ্যাট ইজ ড্রাই সিড হতে হবে। বাট এই ক্ষেত্রে কেন ফুলে যাচ্ছে? ওয়াই ইজ দ্য ওয়াটার মুভিং আউটসাইড টু ইনসাইড? বিকজ সেল, তোকে দেখতে হবে কিসের মধ্যে মুভ করছে? সেল, সেলের ভেতরে মুভ করা বা বাইরে মুভ করা নিয়ে হচ্ছে অসমোসিস স্টাডি করা। অসমোসিস উই আর স্টাডিং রিগার্ড ইট ইজ অ্যাক্রস আ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন, তাই তো? অসমোসিস কোথায় স্টাডি করছি? থ্রু আ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন। এবার এই সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন কার মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে? নন লিভিং কোনো থিংয়ের মধ্যে কি তুই সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন পাবি? টেবিল, চেয়ার এসবের মধ্যে কি আর সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন আছে? নেই তো, সেলের মধ্যে আছে। সো অসমোসিস ইজ রিভলভিং অ্যারাউন্ড আ সেল। তো তুই বলবি এখানে সেল কোথায়? এখানে সেল কোথায় যে তুমি মানে অসমোসিস বোঝাচ্ছ? সেল হচ্ছে এর মধ্যেই আছে। হোয়াট ইজ আ রেসিন? রেসিন তো এক ধরনের প্লান্টের প্রোডাক্ট, ইজেন্ট ইট? আর প্লান্ট প্রোডাক্টের মধ্যে কি থাকে? সেলই তো থাকবে, ইজেন্ট ইট? তার মানে জলটা মুভ করেছে একটা সেলের, জলটা মুভ করেছে সেলের বাইরে থেকে ভেতরে, ঠিক কি না? অ্যান্ড কেন মুভ করেছে? বিকজ ওয়েন আই হ্যাভ কেপ্ট দিস সেল ইন আ বিকার, এটা সেমই জিনিস। ওয়েন আই হ্যাভ কেপ্ট দিস সেল ইন আ বিকার, বাইরে প্রচুর ওয়াটার আছে, বাইরে ওয়াটারটা মোর, এই সেলের মধ্যে ওয়াটার কম্প্যারেটিভলি লেস, কম্প্যারেটিভলি এখানে যতটা জল, একটা কিশমিশের মধ্যে, কিশমিশ যদি ফাটাস হাত দিয়ে তুই জল পাবি, কিন্তু বাইরের মতো জল পাবি? পাবি না। তো কম্প্যারেটিভলি ভেতরে কম। আর অসমোসিস ওয়াটার মলিকিউলস কীভাবে মুভ করে? যেখানে ওয়াটার মলিকিউলস হাই আছে সেখান থেকে ওয়াটার মলিকিউলস যেখানে লো আছে, ওয়াটার মলিকিউলস বাইরে হাই আছে ভেতরে লো, ওয়াটার মলিকিউলস উইল ট্রাই টু মুভ ইনসাইড। ওয়াই ডাজ ইট ট্রাই টু মুভ ইনসাইড? ওয়াটার মলিকিউলস ব্যালেন্স করতে চায় দুদিকটা, শুধু ওয়াটার মলিকিউলস না, নেচার সব জায়গায় ব্যালেন্স খোঁজে, সব জায়গায় নেচার ব্যালেন্স খোঁজে। এখানে এদিকে যতটা থাকবে ওদিকেও ততটা থাকবে। হোয়াট ডাজ নিউটনস থার্ড ল অফ মোশন টেল ইউ? এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান অপোজিট রিয়াকশন। এটার মানেটা কি? এটার মানেটা কি? মানে কি এদিকে যতটা মুভমেন্ট ওদিকেও ততটা মুভমেন্ট, সব দিকে ব্যালেন্স চাই। তো এইখানে ওই জন্য ব্যালেন্সের জন্যই জলটা ভেতরে ঢুকে বাইরেটা আর ভেতরে মুভমেন্ট এক, মানে ওয়াটারটা একই কোয়ান্টিটি করে দিতে চায়, বাট ওটা হবে না। কিশমিশের মধ্যে কি অতটা জল ঢুকে যাবে যতটা বাইরে আছে? হবে না, বাট ইট উইল ট্রাই টু ডু সো। তাহলে এটা একটা অসমোসিসের এক্সাম্পল। ওয়াটারটা সেলের ভেতর থেকে বাইরে মুভ করছে না বাইরে থেকে ভেতরে? ওয়াটারটা সেলের বাইরে থেকে ভেতরে মুভ করছে। তো ওয়াটার ইজ মুভিং ওয়্যার? ওয়াটারটা মুভ করছে ইনসাইড অফ দ্য সেল, ইনসাইড অফ দ্য সেল।
আর ওয়াটার যখন ইনসাইড অফ দ্য সেল মুভ করে, এই অসমোসিসটাকে কি বলা হয়? এন্ডো অসমোসিস। ইনসাইড IN, এইভাবে মুখস্থ রাখতে পারিস, ইনসাইড IN, এন্ডো অসমোসিস। এটাও এক ধরনের অসমোসিস, বাট অসমোসিসের নামটা কি হবে? এন্ডো অসমোসিস। যখন সেল থেকে আউটসাইড চলে যাবে তখন সেটাকে এক্সো অসমোসিস বলা হবে। ঠিক আছে?